ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف، لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پروگرام کیا آپ جانتے ہیں۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں۔ ناظرین آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے ایک ایسے پہاڑ کے بارے میں جو دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ سے بہت سارے انبیاء کے واقعات بھی جڑے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جانیں گے ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں، لیکن اس سے پہلے ہم آج کے اپنے سوال پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا ہے؟ ناظرین کوہ ابو قبیس یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جو مکے میں موجود ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے اسی پہاڑ کو پیدا کیا۔ ساتھ ہی اس پہاڑ سے بہت سارے انبیاء کے واقعات بھی وابستہ ہیں۔ ناظرین خانہ کعبہ کے صحن میں طواف کرنے کی جگہ سے مسجد الحرام کی عمارت کے باہر اوپر دیکھا جائے تو حرم سے ملا ہوا جو پہاڑ نظر آئے گا وہ کوہ ابو قبیس کہلاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس پہاڑ کو کوہ جبل ابو قبیس بھی کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کو کوہ قبیس کے نام سے اس لیے جانا جاتا ہے کہ یہ ایاد نام کے قبیلے کا ایک شخص جس کا نام ابو قبیس تھا، اس شخص نے اس پہاڑ پر مکان بنایا تھا، جس کی وجہ سے یہ پہاڑ اسی شخص یعنی ابو قبیس کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس پہاڑ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پہاڑ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جسے اللہ نے اس زمین پر پیدا کیا۔ اس پہاڑ کی بلندی تقریباً 420 میٹر ہے۔ اس پہاڑ کو دیکھ کر انسان کو روحانی سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ پہاڑ بہت سے تاریخی ایمان افروز واقعات کا عینی گواہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کے لیے اسی پہاڑ کے پتھر استعمال کیے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور قوم صحیح راستے پر نہ آئی تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر عذاب کی تمنا کی، تو پروردگار عالم نے ہلاک کر دینے والا پانی کا عذاب نازل کیا، جس کی وجہ سے قوم نوح کے سارے لوگ غرق ہو گئے، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی نوح میں سوار تھے، اور زمین کے ہر حصے پر پانی پھیل چکا تھا۔ اس موقع پر حجر اسود کو اسی پہاڑ کی چوٹی پر رکھا گیا تاکہ طوفان کی تباہ کاریوں کے باوجود بھی جنت کا یہ پتھر محفوظ رہے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت اس پتھر کو اس پہاڑ کی چوٹی سے اٹھا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں کے کہنے پر اپنی انگلی کے ہلکے سے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، کیونکہ مشرکوں کا کہنا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے مشرکوں کو یہ معجزہ دکھایا تھا۔ یہ واقعہ
रसूल खुदा के मक्के से मदीने के लिए हिजरत से तकरीबन 5 साल पहले का है। चांद की 14वीं रात थी। चांद अभी अभी तुलू हुआ था। यकायक वो 2 टुकड़े हुआ और उसका एक हिस्सा सामने की पहाड़ी की तरफ और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ नजर आया। ये कैफियत थोड़ी देर थी, फिर दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। रसूल ने लोगों से फरमाया, देखो और गवाह रहो। जब बाहर के कुछ लोग आए तो उन्होंने ये गवाही दी कि हम भी ये मंजर देख चुके हैं। इसलिए इस पहाड़ पर कुछ साल पहले तक एक खूबसूरत मस्जिद थी जो मस्जिद हिलाल के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब ये मस्जिद मौजूद नहीं है। आजकल इस पहाड़ पर बादशाह वक्त का महल मौजूद है जो तवाफ़ करने की जगह से भी नज़र आता है। हाजियों की सहूलियत के लिए सऊदी हुकूमत ने इस पहाड़ के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रोशन सुरंग बनाई है जो हाजियों को मिना के मैदान की तरफ ले जाती है। जबले अबू कुबैस खाना काबा के पूर्वी हिस्से में है। इस पहाड़ की शरफ की एक बात यह भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक भी इसी पहाड़ के गार में है, जिसे दारुल कंज के नाम से जाना जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रोज़े के बारे में दूसरी रिवायत ये भी है कि एक रिवायत के मुताबिक मस्जिद कैफ यानी मिना, दूसरी रिवायत के मुताबिक मस्जिद कैफ के सामने और तीसरी रिवायत के मुताबिक सरंदलीब की है। यही वो पहाड़ी है जिस पर खड़े होकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुरैश मक्का को बुलाकर तबलीग का फरीज़ा अदा किया। आप एक सुबह जबले अबू कुबैस पर चले गए और बुलंद आवाज़ में लोगों को पुकारा। आपकी आवाज़ सुनकर कुरैश के कई कबीलों के लोग आपके पास जमा हो गए, तो आपने उन्हें अल्लाह की तौहीद, अपनी रिसालत और आखिरत पर ईमान लाने की दावत दी और कहा था, ऐ कुरैश, अल्लाह की इबादत करो, उसे एक मानो, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो, क्योंकि वही सबका पैदा करने वाला है और वही हर एक को मौत भी देने वाला है। कमज़ोरों पर जुल्म ना करो, किसी का हक ना मारो। जिसने अल्लाह को किसी का शरीक बनाया और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत की तो वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कोहे अबू कुबैस मक्के का बहुत ही मुक़द्दस पहाड़ है। इसके दामन में बहुत सी घाटियां हैं। इसमें एक घाटी शाबे अबू तालिब भी है। यह घाटी हरम से बहुत नज़दीक है। जबले मरवा बनी मस्जिदुल हराम के बाबुल मरवा से बाहर निकला जाए तो सुकूल लैल नामी बाज़ार के साथ ये घाटी मौजूद है। लिहाजा रसूलुल्लाह की मक्की ज़िंदगी के ज़्यादातर मकामात ज़ियारत मस्जिदुल हराम के इसी जानिब मिलते हैं। इसी वजह से मौलिदुल नबी हो या शाबे अबू तालिब, बीबी खदीजतुल कुबरा का मकान हो या मक्के का मुक़द्दस कब्रिस्तान जन्नतुल माला, जबले अबू कुबैस हो या दीगर तारीख़ी घाटियाँ, इन सब मकामात की ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम के बाबुल मरवा से बाहर निकलें तो इन सब मकामात की ज़ियारत एक साथ हो जाएगी। आज भी जो लोग मक्के खाना काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं वो खाना काबा और कोहे अबू कुबैस के अलावा मक्के में मौजूद तमाम मुक़द्दस जगहों की भी ज़ियारत करते हैं। नाज़रीन, ये था आज का हमारा एपिसोड जिसमें हमने आपको बताया कोहे अबू कुबैस के बारे में और साथ ही इस पहाड़ से वाबस्ता अंबिया के वाक़यात भी बताए। लेकिन आज बस यहीं तक। इंशाअल्लाह हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे नए सवालों जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।